弟兄姊妹们，大家平安。平安。我们感谢神带领我们度过了2020年，我们已经进入了2021年。那弟兄姊妹们，今天是我们的一个团契的时间，让我们一起预备好我们的心，在这个新的一个年头里边，我们一同用感恩的心，用喜乐的心，带着盼望的心，带着祷告的心，把我们前面新的一年的道路交托给主，并且我们也以感恩的心，天天来面对我们的生活，愿神的平安随着我们。那弟兄姊妹们，我们先以一个祷告来开始我们今天的敬拜和团契。我们一起低头，我们来祷告。天父，我们把我们新的一年的日子交托给你，我们也求你悦纳我们的敬拜，我们也求你保佑我们前面一年2021年的日子，我们不单有主的同在，保佑我们平安出入，也给我们每一个人都有健康的身体，赐福给我们每一个人的家庭，我们每一个人的生活。特别是在新的一年里边，我们要不断的学习神的话语，我们不断的操练，透过读经来操练我们属灵的生命。我们求你带领我们，让我们在操练的过程里边，我们不单越来越认识你，我们更是越来越健壮，越来越健康。求你赐福给我们每一个人，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。那弟兄姊妹们，我们用这首诗歌，用比较轻快的，并且很活泼的诗歌来敬拜我们的神。将天敞开，来，我们预备好我们的心。若是你愿意的话，在家里你可以站起来，跟我一起来敬拜我们的神。很活泼的来唱啊！将天敞开，你的荣耀降下来。将天敞开，你的荣耀降下来。将天敞开，你的荣耀降下来。万国赞叹你，你的荣耀君王，天上地下。羔羊，荣耀归于你，天上地下，在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，我们继续预备好我们的心，用非常喜乐而且很活泼的声音来继续唱诗，来敬拜我们的神。将天敞开，你的荣耀降下来。将天敞开，你的荣耀降下来。将天敞开，你的荣耀降下来。万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下，阿谀敬拜，
们的神。弟兄姊妹们，我相信我们每一个人都盼望在新的一年里边，我们所走的道路，我们所过的日子，是神所赐下的平安随着我们。我们每一个人都盼望这样的日子，对不对啊？那我们都知道，世上没有真正的平安，这是主耶稣说的。他说：“我给你的平安，不像世人所给的，因为我的平安是十分的平安，因为耶稣与我们同在。所以我们感谢他，他带领我们，他赐福给我们，我们继续的依靠他。主啊，你把属天的平安赐下给我吧，因为我们知道你所怀的意念是赐平安的意念，不是将灾祸的意念。目的是要将来使我们每一个信靠你的人，我们有指望。我们感谢他，我们用这首诗歌来继续敬拜我们的神。这是神给我们的平安，他所对我们所怀的意念。来，我们一起唱。耶和华向我们所怀的意念，是赐平安的意念，要叫我们将来有指望，有丰盛，有平安。我们再唱一次，耶和华。耶和华向我们所怀的意念，是赐平安的意念，要叫我们将来有指望，有丰盛，有平安。我们不求你，我们祷告你，你就应我们。我们祈求你，专心寻求你，就必行见你。我们呼求你，我们呼求你，我们祷告你，你就应我们。我们祈求你，专心寻求你，就必行见你。我们弟兄姊妹们，确实是这个样子。神说：“我向你们所怀的意念是赐平安的意念。”那我们如何得到呢？圣经接下来就在说：“他说，你们来呼求我，你们来寻找我，我就让你们醒见；你们呼求我，我就应允你们。”弟兄姊妹们，我们在新的一年里边，我们天天来寻找神，天天来呼求神。我相信神应允的平安必临在我们每一个人的身上，我们所寻求的平安必临在我们的生活里边。我们永远靠着主，永远靠着主重新得力的生命。我们再唱一次这首诗歌，来继续敬拜我们的神。耶和华向我们所怀的意念，是赐平安的意念，要叫我们将来有指望，有丰盛，有平安。我们不求你，我们祷告你，你就应我们。我们祈求你，
寻求你，脚必寻见你。我们呼求你，我们呼求你，我们祷告你，你就应允我们。我们寻求你，专心寻求你，就必寻见你。再一次这样说，我们呼求你，我们呼求你，我们祷告你，你就应允我们。我们寻求你，专心寻求你，就必寻见你。就必寻见你。感谢我们的天父，他应许我们说，我们呼求他就应允，我们寻求我们就可以醒见。哈利路亚！我们感谢我们的神。弟兄姊妹们，我们继续用另外一首诗歌来敬拜我们的神。我们需要圣灵的帮助，我们需要圣灵的充满，我们需要圣灵的能力，我们需要圣灵来统管、掌管我们整个的生命和我们的情感，让我们在行走这条天路历程，圣灵的喜乐、圣灵给我们的盼望和能力，永远不离开我们，带领我们，好像江河这样流啊流啊，不断的流进我们的生命里边，充满我们。我们用这首诗歌来继续敬拜我们的神。来，我们一起唱。在你宝座前有一道生命水流，我们今前来谦卑等候领受。在你同在中有满足的喜乐，生命请你来，自由引行着地。再唱一次来。在你宝座前有一道生命水流，我们今前来谦卑等候领受。在你同在中有满足的喜乐，生命请你来，自由引行着地。生命的江河流啊流，自由永流在这里。在我的里面，生命河水不停息。生灵的江河，自由永流到如今。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。圣灵的江河，生命的江河流啊流，自由永流在这里。在我的里面，生命活水不停息。生灵的江河，自由永流到如今。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。我们弟兄姊妹们，这首诗歌真的是我们每一个人所渴慕的。我们不单希望神把平安留给我们，也把喜乐赐给我们。我们如何继续持守喜乐的生命、喜乐的生活呢？我们需要被圣灵所充满，被圣灵管理我们整个的情感、我们的情绪、我们的思想，让圣灵统管我们整个的生命，喜乐就流进我们的生命里边。我们再一次用这首诗歌来继续敬拜，透过在耶稣基督的宝座面前，生命水流
好圣灵的充满，好像水流这样流进我们每一个人的生命里边。上帝赐福给我们每一个人，我们继续用这首诗歌来敬拜。在你宝座前有一道生命水流，我们今前来谦卑等候领受，在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来自由隐形这地，圣灵的江河流啊流，自由永留在这里，在我的里面，活灵活水不停息，圣灵的江河自由永留到如今，我们欢迎你，圣灵，我们爱你，圣灵的江河，圣灵的江河流啊流，自由流进在这里，在我的里面，生命活水不停息，圣灵的江河自由永留到如今，我们欢迎你，圣灵，我们爱你。再一次来，生命的江河流啊流，自由永留在这里，在我的里面，生命活水不停息，生命的江河自由永留到如今，我们欢迎你，圣灵，我们爱你。再说一次。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。再说一次，我们欢迎你，圣灵，我们爱你。哈利路亚！弟兄姊妹们，你们在家里跟我说一次，哈利路亚！我们感谢我们的神，哈利路亚！弟兄姊妹们，大家好。Saudara-saudara sekalian, apa kabar? 感谢神带领我们第二个星期四的团契。Bersyukur kepada Tuhan sudah menolong kita memasuki persekutuan yang 那么 kedua. 在第一个星期四的团契的聚会，我们谈到这个走出阴霾。 Di persekutuan minggu yang pertama kita sudah membahas keluar dari bayang-bayang 那 kekelaman. 在这个礼拜四呢，第二个礼拜四，我们就要思想如何走出创伤的阴霾。 Nah, di Kamis yang kedua ini kita akan sama-sama membahas bagaimana keluar dari bayang-bayang trauma. 我们继续读约伯记第1章18到22节。 Mari kita lanjutkan membaca kitab Ayub pasal yang 圣 pertama 经说， ayat 他还 yang 在说话 ke-18. 的时候，又有人说：“你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒的时候。” Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. 第19节，没想到有一阵狂风从旷野那边刮来，吹熄房屋的四角，房屋倒塌在年轻人身上，他们就都死了，只有我一个人逃脱，来向你报告。 Ayat yang ke-19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 第20节说，以是约伯起来，撕裂衣袍，剃了头，俯伏在地上敬拜。 Ayat yang ke-20 berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21节说，我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收回的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。 Ayat yang ke-21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Terpujilah nama Tuhan. 22节说，在这一切事上，约伯并没有犯罪，也没有归咎于神。 Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 如何走出创伤的阴霾呢？ bagaimana bisa keluar dari bayang-bayang 有 trauma? 好几点，我们一起来思想。 Ada beberapa poin yang kita 怎 akan 么样走 sama-sama 出去？ renungkan. Bagaimana keluar 我已经 darinya? 面对了， Saya sudah menghadapinya. 我已经处在这样的一个光景了。 Saya sudah ada di dalam keadaan 难 yang 道我一 seperti 直 ini. 停留在那个地方吗？ Apakah saya terus harus ada dalam 不可 keadaan 能 itu? 吧！ Jangan saudara. 我一定要走出来 Kita。harus keluar. 那现在问题是怎么样走出来？ Nah masalahnya sekarang bagaimana harus keluarnya? 有几点我们要注意。 Ada beberapa hal yang harus 第 kita 一 perhatikan. 定义要走出创伤， Yang pertama, bertekad untuk keluar 你一定要 dari 决定， trauma. Anda harus 一定要 yakin, 有这种心智， Anda harus bertekad 一定要有 memiliki 这样的 keinginan 励 ini. 志。 Anda harus punya tekad seperti 当 ini. 创伤以各样方式闯入我们的生命里边的时候， Ketika kita mengalami trauma melalui berbagai hal, 有的时候我们明明知道我们受苦了， kadang kita memang jelas-jelas begitu menderita. 但是却不愿意，或者我们觉得没有能力去面对它， Namun kita tidak bersedia atau bahkan merasa tidak berdaya untuk bisa 我们 keluar. 不知道怎么办， Kita tidak tahu bagaimana. 所以我们就深陷创伤的阴霾里边，不能够出来。 Karena itu kita tetap saja ada di dalam bayang-bayang trauma itu tidak bisa 那 keluar. 弟兄姊妹们，若是我们长期下去这样的话， Nah saudara, jika kita terus-menerus dalam keadaan 我们 seperti 就 ini, 不想出来了。 kita akhirnya tidak ingin keluar lagi. 那我们就永远留在那种创伤的阴霾里边。 Nah kita akan seterusnya berada di balik 若 bayang-bayang 是时 trauma 间 ini. 越来越长的话， Seiring dengan berjalannya 或 waktu, 者说我们长期在这样的一个光景的 kalau 话， kita terus berada dalam satu keadaan yang 那 seperti 我们的 itu, 生命就好像不断的被消耗用尽。 hidup kita ini sepertinya akan menjadi sangat melelahkan. 有什么事情我们都不再抱着热忱跟盼望了， Terhadap segala hal kita tidak ada lagi semangat 我 dan 们好像对 pengharapan. 这些事已经放弃了，算了。 Kita sudah berserah saja, sudah menyerah saja terhadap 更 segala 严 keadaan 重 ini. 的就是我们在这种的创伤、这种的苦难里边，我们去享受它，我们不想走出来。 Nah yang lebih parah lagi saudara, dalam keadaan seperti ini seolah-olah kita sudah menerima saja keadaan itu, kita sudah tidak ingin lagi keluar. 所以创世纪23章第1节到第3节记载这一段的情节。 Nah saudara, pas kitab Kejadian pasal yang ke-23, ayat yang pertama dan sampai ketiga ini menceritakan satu 这个是 keadaan. 讲到亚伯拉罕他的太太撒拉过世以后，他非常的难过跟哀痛。 Bagian ini mengisahkan tentang Abraham yang begitu berduka karena Sarah. 那撒拉死在迦南地的基列，亚巴就是希伯伦，亚伯拉罕为他哀痛哭号。后来亚伯拉罕从死人面前起来。 Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. 你注意一下这一句话， Perhatikan saudara bagian 他 ini. 为他的太太撒拉哀号、哀痛哭号。 Dia meratap menangisi Sarah, 但是 istrinya. 哀痛哭号过后，圣经说亚伯拉罕就从死人的面前起来。 Namun setelah Abraham meratapi menangisi ini, dia dari hadapan orang yang mati ini pergi keluar. 弟兄姊妹们，我们都知道，撒拉是跟亚伯拉罕一起来领受上帝呼召跟应许的办理。 Nah saudara, kita tahu bahwa Sarah ini bersama-sama dengan Abraham sebagai partner Abraham menerima panggilan dan janji Tuhan. 所以当亚伯拉罕神呼召他从他的父家乌尔出来的时候， Nah jadi saudara, ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar dari dari rumah keluarganya, 他跟撒拉一同出来， dia bersama dengan Sarah pergi 他们 keluar. 没有孩子。 Mereka belum punya 所 anak. 以我说，撒拉跟亚伯拉罕是一同领受上帝呼召跟应许的一个办理。 Karena itu saya katakan bahwa Sarah ini merupakan partner Abraham ketika menerima panggilan dan janji Tuhan. 他们夫妻走向神应许之地的时候， Mereka berjalan bersama-sama memasuki tanah 所 perjanjian. 以他们就一起经过了许许多多的风风雨雨，还有人生的风浪。 Karena itu mereka bersama-sama juga melewati begitu banyak angin dan gelombang. 从生命还很软弱，一直到拥有对神坚定的信心，成为他们的这个生命的历程。
Dari kehidupan iman mereka yang masih sangat lemah, sampai hingga kemudian iman mereka menjadi teguh. 他们本来是很软弱的， Awalnya sebenarnya mereka ini 但 orang 是 yang 因为 lemah. 在一路上他们经历神的信实， Namun karena sepanjang perjalanan ini mereka 经历神 mengalami 的同 janji 在， Tuhan, mengalami penyertaan 经历 Tuhan, 神的应许成就， mengalami penggenapan janji 他们的 Tuhan, 信心越来越坚定。 iman mereka makin lama makin teguh. 那弟兄姊妹们，他们夫妻2个人一起生活，一起打拼，一起努力向前迈进。 Nah saudara, mereka suami istri ini sama-sama melewati kehidupan ini, sama-sama berjalan melaluinya. 但是当撒拉过世的时候， Namun ketika Sarah meninggal dunia, 会难过吗？ apakah dia bisa 会 sedih? 有失落感吗？ Akankah ada 一 rasa 定 sedih? 会的。 Pasti 虽然 bisa. 那个时候是老夫老妻了， Nah pada saat itu sudah sama-sama berusia. 但是因为一起走过这么多的风风雨雨， Karena keduanya sudah bersama-sama melalui begitu banyak 所以当撒拉 air 离 dan 开 hujan. 世界的时候， Maka ketika Sarah meninggal dunia, 亚伯拉罕为他哀痛哭泣， Abraham bisa meratap dan menangis. 那是一个很正常的感情的流露。 Ini adalah satu ungkapan perasaan yang sejati. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara sekalian yang terkasih. 但是亚伯拉罕没有永远一直停留在哀哭伤痛的那个光景。 Namun Abraham tidak terus berada dalam kesedihan, dalam kondisi kesedihan dan meratapan 这 itu. 位信心之父，他就带着真实的情感，活在这个就是活生生的人，他重新站立起来。 Nah, dia dari keadaan yang seperti ini dia memutuskan untuk keluar. 那弟兄姊妹们， Saudara sekalian. 但是他没有一直为这个撒拉哭泣到不能够站起来。 Namun dia tidak tidak membiarkan, dia tidak sedih, 他没有一直哭而 Dia- 不愿意站起来。 dia tidak terus-menerus sedih itu sampai dia tidak mau berdiri lagi. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 好像我这边所写的，他没有为撒拉哀哭到直到他也死掉，没有。 dia tidak mau berduka bersedih sampai dia juga mati. 那弟兄姊妹们，虽然他不知道他哀哭要多久， Sekalipun dia tidak tahu berapa lama dia harus berduka, 但是 harus 圣经里面 menangis. 写到， Namun Alkitab 亚 mencatat 伯拉罕从死人的面前起来， Abraham bangkit dari dari hadapan orang mati. 以后他就把撒拉埋葬好了。 Kemudian dia mengubur Sarah. 可见的这个哀痛，这个哀哭是有时间性的咯。 Jelaslah bahwa penderitaan kesedihan ini harus ada waktunya. 那弟兄姊妹，每一个人都会会遇到这些事， Nah, saudara, setiap orang bisa mengalami hal ini. 但是呢，我们不能够一直停留在那种哀痛哭泣的那个光景里边。 Tapi kita tidak boleh terus ditinggal diam di dalam kesedihan itu. 当这个哀痛的时间、哀哭的时间一过去，我们一定要重新站起来，因为还有很长的路要走。 Ketika masa bersedih ini sudah lewat, kita harus bangkit keluar berjalan lagi karena jalan di depan yang harus kita lalui ini masih panjang. 那弟兄姊妹们，照样在我们的人生里边所遭受的创伤，我们也不能够一直停留在那个创伤的那个境地里边。 Nah, kita juga tidak bisa terus tinggal di dalam di 境地 dalam keadaan yang seperti itu saja. 我们不能够停留在那边， Kita tidak dapat diam Orang itu saja yang走出 berhenti di 来。 sana. Kita harus keluar. 但是我们也需要正式承认创伤的事实，以及标明创伤所带来的影响。 Tapi memang kita juga perlu mengakui dengan tulus bahwa memang trauma itu bisa memberi pengaruh kepada kita. 但是无论如何，我们需要做出从创伤走出来的决定。 Tapi bagaimanapun kita harus bertekad untuk bisa keluar dari trauma ini. 所以我说，第一点很重要， Karena itu saya katakan satu hal yang sangat penting. 定义要走出来， Harus bertekad untuk keluar. 我一定要走出来， Saya harus berjalan 不 keluar. 的话我就没有希望了， Atau kalau tidak, saya tidak ada 不的话我 pengharapan. 就一直停留在那个原 Kalau 地， tidak, saya akan tetap ada dalam 对 kondisi 我没有 seperti 好 itu. 处。 Tidak ada gunanya untuk 亲爱 saya. 的弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 当我们没有能力的时候， ketika kita tidak 我 berdaya, 们需要寻求帮助， kita harus bersedia mencari 我 bantuan. 们现有愿意的心。 Kita harus mempunyai hati yang ingin, 但是若是我们没有能力， tapi kita tidak berdaya. 我们要寻求帮助。 Kita harus mencari pertolongan. 我要从创伤中起来，我的人生
要继续的向前迈进。 Saya ingin keluar dari trauma ini, hidup saya harus terus berjalan maju. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 所以我们要紧紧抓住神的应许。 karena itu kita harus pegang erat-erat janji Tuhan. 以赛亚书43章第2节说 Kitab Yesaya pasal yang 我先念给 ke-43 大家 ayat yang 听。 kedua berkata, 你从水中经过，我必与你同在；淌过江河，水必不漫过你。你从火中行过，火必不烧这个必不被烧火焰的这个也不烧作你在你的身上。 Yesaya 43 ayat yang kedua mencatat, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. 那弟兄姐妹们，我解释这一句话。 Nah saudara saya jelaskan demikian. 圣经说，你若是走过河水，水不会把你冲走。 Alkitab berkata jika Anda melewati air, air tidak akan 这个江 menghanyutkan 河 Anda. 怎么样激烈的水，怎么样急的水，都没有办法把你冲走。 Bagaimanapun derasnya air sungai ini tidak akan menghanyutkan Anda. 你就是要经过火一般的那种考验， Ketika Anda harus melewati sebagian 火一般的考验，你 diuji 乌祭dengan api. 但是这个火不会烧死你， Tapi api ini tidak menghanguskan 它 Anda. 不会烧到你的身上， Dia tidak akan menghanguskan 为什 tubuh 么呢？ Anda. Mengapa? 因为有神与我们同在。 Karena ada penyertaan Tuhan. 所以上帝说：“我必与你同在。” Karena itu Allah berkata, aku akan menyertai 亲爱 engkau. 的弟兄姊妹们 Nah， saudara 如 sekalian, 果我们从未从水中经过， jika kita tidak pernah menyeberang melalui air, 如果我们没有淌过江河，没有从火中经过， jika kita tidak pernah hanyut di sungai, tidak pernah berjalan melalui api, 那么神要说要与我们同在，要保护我们的应许，很容易停留在我们概念上的了解。 Nah, janji Tuhan bahwa Ia akan beserta dengan kita dan menjaga kita, mudah sekali hanya ada di dalam pengertian kita saja. 那弟兄姊妹们，有的时候上帝就许可一些的考验领到我们， Saudara sekalian, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. 他的目的就是要你经历了他的帮助。 Tujuannya adalah supaya kita mengalami 有一些 pertolongan 的困 Tuhan. 难突然间领到我们身上， Ada sebagian kejadian, penderitaan, 有 kesulitan 一 yang 些 tiba-tiba 不公义 terjadi. 的事情突然间我们没有面对。 Ada kadang kalanya ada satu ketidakadilan 神 terjadi 许 atas 可 hidup 这 kita. 些让我们经历过， Tuhan mengizinkan kita mengalaminya. 目的是什么呢？ Apakah tujuannya? 就是要锻炼我们的信心， Untuk melatih iman kita. 好像约伯， Seperti Ayub. 约伯经历过这么大的考验以后， Ayub melewati pencobaan yang 有 begitu 很多 besar. 的为什么， Begitu banyak pertanyaan 但是约 mengapa. 伯没有停留在那里， Tapi Ayub tidak tinggal di dalam 他立志 keadaan 走 itu. 出来。 Dia bertekad untuk pergi keluar. 过后他怎么说？ Kemudian apa yang dia katakan? 他信心的宣告 ，declarasi dengan iman。他说什么？他说：“从前我只听到有你，现在我亲眼看到你。” Pada akhirnya Ayub mengatakan bahwa dulu saya hanya mendengarnya saja, tapi sekarang dengan mata saya sendiri 那弟 mengalami. 兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 真正的经历过神在水中与我们同在， nah saudara keadaan ini sama seperti Tuhan menolong kita melewati bersama-sama 真正的 melewati 经历 air. 过趟过江河，但是没有被淹没。 Orang ini benar-benar pernah menyeberang sungai namun tidak pernah 他真正 tenggelam. 的经过从火中，但是却没有被烧。 Dia benar-benar merasakan bagaimana melewati api namun tidak terbakar. 那弟兄姊妹们，这就不再只是圣经是一段话，而是他生命的故事和记号。 Nah, bagi orang-orang tersebut firman Tuhan tadi bukan hanya kata-kata, tapi justru merupakan cerita dan tanda dalam kehidupan mereka. 所以我们经历很多神恩典的记号。 Nah, kita sebenarnya mengalami begitu banyak tanda penyertaan 我们 Tuhan. 也经历很多神同在的故事， Kita juga mengalami begitu banyak kisah 所以我们 tentang penyertaan 我们 Tuhan. 对神的认识不是单单头脑， Karena itu pengenalan kita akan Allah bukan hanya dalam 但是 pengertian 在我 dalam 们 di 的 otak 生活里 saja. 边，我们真的体会，又在体会，又在体会。 Tapi dalam kehidupan kita mengalami lagi dan mengalami lagi. 弟兄姊妹们， Saudara 我 sekalian, 们要知道， kita harus tahu 在面对苦难和创伤的时候， ketika kita menghadapi penderitaan dan trauma. 你要记得一件事， Ingatlah satu hal, 你永远不是一个人去面对， selamanya kita tidak pernah sendirian 我们从 menghadapinya. 来不是独自一个人。 Selamanya kita tidak pernah sendirian. 要记得
并重新回想耶稣基督的道成肉身和他救赎的恩典。 Ingatlah kembali tentang firman yang telah menjadi daging itu, ingatlah tentang anugerah penyelamatannya. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 耶稣是以马内利， Yesus adalah Immanuel. 他与我们同在， Ia beserta dengan kita. 圣灵内住我们的心， Roh Kudus tinggal dalam hati kita. 他与我们同在。 Ia beserta dengan 当我 kita. 们面对困难的时候， Ketika kita menghadapi 我 penderitaan, 们不是独自一个人， kita bukan menghadapinya sendirian. 有圣灵与我们同在， Ada Roh Kudus yang beserta dengan 有 kita. 天父与我们同在， Ada Allah Bapa yang menyertai kita. 有道成肉身的以马内利神与我们同在， Ada firman yang telah menjadi daging, Allah yang Immanuel itu yang 所以 menyertai 我们 kita. 可以放心。 Karena itu saudara kita bisa 所以 dengan 当主耶稣走 lega 上， hati. 所以当主耶稣走上十字架的时候， Nah saudara karena itu ketika Yesus Kristus jalan ke kayu salib, 他面对更惨烈的痛苦， dia menghadapi penderitaan yang lebih pahit. 透过耶稣基督的十字架， Melalui salib Yesus Kristus, 我们就能看到上帝亲自进到我们的患难里边。 kita dapat melihat bahwa Allah sendiri masuk ke dalam penderitaan kita. 耶稣没有一个人， Yesus tidak sendirian. 所以他在祷告的时候， Karena itu ketika dia 他 berdoa, 说：“留下我独自一个人。” dia berdoa, 他 jangan 说 biarkan：“ saya 留下 sendirian. 我自己一个人， Dia berkata, biarkan saya sendiri. 留下我自己一个人。tinggal saya Tinggalkan saya sendiri。” sendiri. 其实我不是一个人， Sebenarnya saya tidak sendirian. 有天父与我同在。 Ada Allah Bapa yang beserta dengan aku. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 在 sekalian, 我们最难的日子里边， di dalam hari-hari kita yang penuh penderitaan, 在我们经历水火的痛苦里边， ketika kita mengalami penderitaan air dan api, 我们可以放心的呼求耶稣啊，你拯救我， kita bisa dengan lega hati berseru mohon Tuhan Yesus selamatkan saya. 因为他是我们的救主。 Karena ia adalah penyelamat kita. 他来不单要把他的子民从罪恶里面救出来， Karena ia ingin menyelamatkan umatnya keluar. 他也顾念我们， Ia juga 他 memperhatikan 成为 kita. 我们每一天生活的依靠， Ia juga menjadi sandaran hidup kita 他 setiap 也 hari. 他也成为我们在患难中随时的帮助。 Ia juga menjadi bantuan kita setiap saat dalam kesulitan. 弟兄姊妹，每一次我们遭遇到力不能胜的痛苦的时候， Saudara sekalian, setiap kali kita merasa tidak kuat untuk menang atas 那么 penderitaan, 我们就必须要谦卑的承认自己的软弱和有限。 kita harus rendah hati dan mengakui bahwa kita memang lemah. 我们从来没有能力真正能够掌握自己的生命。 Sejak awal kita ini memang tidak berkuasa mengendalikan kehidupan kita. 虽然我没有办法掌握明天， Apalagi karena itu saya tidak sanggup untuk mengendalikan 但 masa 是我 depan, 知道 hari 我的 esok. 神他掌管明天。 Namun saya tahu bahwa Tuhan saya memegang hari esok. 弟兄姊妹们，在整个的过程里边， Saudara, dalam perjalanan hidup ini, 神一面塑造我们的品格， Tuhan terus membentuk karakter kita, 淬炼我们的生命， memurnikan kehidupan kita. 目的是什么？ Apakah tujuannya? 使我们更像他。 Supaya kita makin serupa 在 dengan 经历 Dia. 这些艰难， Sambil menuntut 就好像 mengalami 所谓 kesulitan ini, 我们所讲的那种创伤的阴霾，让我们经历过以后，我们被医治了以后，我们走出来了以后，我们站立起来了以后，我们的生命就更加坚强。 supaya ketika kita sudah melewati penderitaan, kita sudah bisa berjalan keluar dari bayang-bayang trauma ini, kita terus berjalan keluar. 我们就会 dalam 越来越 anugerahnya. 像他， Kita semakin lama jadi 同 makin 时 serupa 带领 dengan 我 Dia. 们更深的经历，并且更深的认识我们的上帝的真实、慈爱和恩典。 Kita akan semakin mengenal kesetiaan Allah, anugerah Allah dan kasih setia Allah. 所以有人就这样说： Karena itu ada orang yang berkata demikian. 这个患难是神包装的祝福。 Di dalam penderitaan ini sebenarnya adalah berkat Allah yang terselubung. 上帝把这个祝福把它包装起来。 Allah membungkus berkat itu di dalamnya. 那用什么来包装呢？ Nah, pakai apa Tuhan membungkusnya? 就是用苦难、不如意的事情来包装。 Nah, melalui menggunakan penderitaan, keadaan yang tidak mudah ini 当 untuk 我们经 membungkusnya. 历了以后， Sehingga ketika kita sudah 这 mengalaminya, 个包装的东西就开了， bungkusan ini akan 我们 terbuka. 就明白了。 Kita akan mengerti. 就好像约伯所说的： Seperti apa yang dikatakan 从 Ayub. 前我分蒙有你， Dulu aku hanya mendengar kata 现 orang, 在我亲眼看到你。 tapi sekarang mataku sendiri melihat. 弟兄姊妹们， mengalaminya. Saudara 将我 sekalian, 们的头脑里边关于神的抽象的知识，转而进到神的里面吧。 biarlah dengan otak kita yang terbatas ini untuk mengerti tentang keabstrakan Allah, kita pribadi bertemu dengan Allah. 以这位永活
和真实的神有一个个人性的神圣的相遇。 Allah yang dalam kesejatiannya ini memiliki karakter manusia sejati, Allah yang ilahi dan yang kekal. 那我们能够跟他相遇， Nah, kita bisa bertemu dengan 在 Allah. 哪里相遇？ Bertemu di mana? 在苦难中相 Di 遇， dalam 在 penderitaan, 生活中相遇， di dalam kehidupan 在 sehari-hari, 丰富的恩典里面相遇， di dalam keadaan penuh berkat, 在我们的家庭生活里面跟他相遇， di dalam kehidupan rumah tangga 在我们的 kita, 侍奉里面和他相 di 遇。 dalam kehidupan pelayanan 这一路 kita, 上， di sepanjang 我 perjalanan. 们唯一的出路就是一直抓住他， Satu-satunya jalan keluar adalah untuk terus berpaut kepada Allah. 好像约伯从开始遭遇到苦难，和他一直到跟他的朋友的那种辩论。 Seperti Ayub yang sejak awal mengalami penderitaan dan argumen perdebatan dari teman-temannya. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara 他 sekalian, 没有停止向神祷告， dia tidak pernah berhenti kepada Tuhan. 他把他的抱怨、怀疑、不能发出尖叫的呼声，都投在上帝的面前。 Dia terus menyampaikan keluhan, keraguan, dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu ke hadapan Tuhan. 他没有停止， Dia tidak berhenti. 他一直向神祷告。 Dia terus berdoa kepada Tuhan. 当上帝看见了这么多的悲伤、愤怒、疑问、不安，却仍然愿意说：“你得胜了。” Nah, ketika Allah melihat kesedihan, kemarahan, dan keraguan Ayub yang begitu berat, memang tidak mudah, tapi Allah tetap berkata, kamu sudah menang. 弟兄姊妹们， Saudara 不 sekalian, 是因为约伯，或者是我们可以一直保持对神的那种动机跟心态，不是。 bukan karena Ayub dan atau kita ini bisa terus mempertahankan motivasi dan sikap hati kita. 乃是因为我们永远坚持，不愿意舍弃寻求上帝的荣耀，而且荣美跟他的同在。 Namun karena kita tidak henti-henti terus-menerus memohon supaya kemuliaan Tuhan beserta dengan kita. 不论在怎么样的情况中， Dalam keadaan apapun, 我们都对主说 kita berkata kepada Tuhan, 主啊，我需要你， Tuhan saya perlu 我 Engkau. 要你与我同在。 Saya ingin Tuhan beserta dengan 亲爱的 saya. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian yang 我也 terkasih, 常常这样跟神说： saya juga sering kali berkata 世界 demikian 上 dengan 所有 Tuhan. 的人都可以离开我， Setiap orang, semua orang dalam dunia ini boleh 但是神 meninggalkan 你不要 saya. 离开我， Tapi Tuhan jangan 因 tinggalkan 为只有 saya. 你我才有保障。 Karena hanya kalau ada Tuhan saja saya punya 弟兄姊妹 jaminan. 们， Saudara sekalian, 求主恩待我们。 mohon kiranya Tuhan 我们 menolong 落 kita. 在最痛苦、最伤痛的时刻， Ketika kita ada dalam saat yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan. 但愿这一些的环境能够驱使我们转向寻求我们的主， Mohon kiranya supaya keadaan yang demikian itu justru membawa kita memandang kepada Allah. 让我们紧紧的抓住这一位与我们同在的神， Supaya kita berpaut erat-erat kepada Allah yang menyertai 借着 kita. 他，我们持续来读神的话语， Melalui membaca 持 terus 续 firman 的向他 Tuhan. 祷告， Terus berdoa kepada 不放 Tuhan. 弃， Tidak menyerah. 让这成为我们的力量， Supaya hal ini justru 使 menjadi 我们 kekuatan 可 buat 以走 kita. 出创伤的阴霾。 Supaya kita bisa berjalan keluar dari bayang-bayang Di trauma. Poin yang 我 ketiga, 们以饶恕的恩典来相待， ampunilah dengan anugerah pengampunan. 弟兄姊妹们， Saudara 什么 sekalian, 是饶恕？ apakah itu mengampuni? 就是不再纪念他的过错。 Mengampuni itu berarti tidak mengingat lagi kesalahan 饶 dia. 恕是一个受伤的人被恢复得医治，从过往的伤害中被释放，很重要，甚至于是不可缺少的一个关键。 Mengampuni ini merupakan satu poin penting yang tidak boleh diabaikan untuk seseorang ini bisa dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan dari trauma masa 若 lalu. 是你不肯饶恕， Jika Anda tidak bersedia 就等于 mengampuni, 你就把自己关在一个看不到的监牢， sama artinya dengan Anda itu membiarkan diri berada dalam 就 penjara 等 yang 于说 tidak 你在 kelihatan. 虐待你自己。 Sepertinya Anda memerangkap diri Anda sendiri. 对受伤、对那些受创伤的人谈饶恕不容易。 Bagi berbicara tentang pengampunan kepada orang yang mengalami trauma itu benar-benar tidak mudah. 特别是因为别人做了很不好的事情，造成我的内心受到非常大的伤害。 Terutama kepada orang yang melakukan kejahatan itu sehingga saya begitu terluka. 我怎么能够饶恕他？ Bagaimana saya bisa mengampuni 我 dia? 怎么能够忘记？ Bagaimana saya bisa melupakan? 对不起，我做不到。 Maaf saja saya tidak bisa lakukan 但是 itu. 我要告诉各位， Tapi saya mau memberitahu 你若是 saudara, 不肯， jika Anda tidak 就等 bersedia, 于你自己在虐待你自己， sama saja artinya Anda 就等于 memenjarakan 你 diri 自己在 sendiri. 伤害你自己， Sama saja artinya dengan 就 Anda 等于你把自己 melukai 在 diri 关 sendiri. 在那个看不见的监牢里边。 Sama saja dengan artinya Anda memenjara diri Anda dalam penjara yang tidak terlihat.
饶恕不是要我们为发生在我们自己身上的事情感觉到庆幸，不是。 Mengampuni bukan artinya bahwa kita tetap bersuka cita atas masalah yang terjadi. 也 Bukan. 不是说必须要信任或者要和造成伤害的人和好如初，也不是。 Juga bukan berarti bahwa kita harus kembali memiliki relasi sebaik sebelum orang itu melukai 虽然 kita. 他曾经伤害过我， Sekalipun dia sudah melukai 我饶 saya. 恕他，我不再纪念这些事， Saya mengampuni dia, saya tidak mau mengingat lagi 我也不 masalah 想 itu. 提这个事， Saya tidak mau pikirkan 我 lagi 也不是 masalah 每 itu. 一天因为这个事影响我的心情。 Saya tidak mau juga karena kejadian itu mempengaruhi hidup saya 但是若 setiap 是 hari. 你要我跟他完全好像过去这样，那个不可能。 Namun jika Anda ingin supaya saya memiliki relasi yang baik sama seperti dulu sebelum terjadi luka itu, mungkin saya tidak bisa. 但是我不记恨他， Tapi saya tidak membenci 这是 dia. 他做的决定， Itu adalah keputusan 我 dia. 过我的生活。 Saya jalani hidup saya. 弟兄姊妹们， Saudara 当 sekalian, 我们选择饶恕， ketika kita memilih mengampuni, 是表明我们愿意放弃惩罚他的权利。 ini artinya kita bersedia untuk melepaskan hak kita untuk menghukum. 我们其实没有权利 Sebenarnya kita tidak punya 惩 kuasa 罚别人的嘞， untuk menghukum orang 因为 lain. 你不是神，我也不是神 Karena 哦。 Anda dan saya bukan Tuhan. 深渊是在神， Pengadilan itu 上帝 adalah hak Tuhan. 惩罚也是他的权利， Penghukuman itu juga adalah 我 hak 们没有 Tuhan. 权利。 Kita tidak punya hak. 放手让神为我们伸冤吧， Serahkan saja kepada Tuhan biar Dia yang membenarkan 让 kita. 伤害我们的人从我们的心里边、心里的牢笼里边被释放出来吧。 Supaya orang yang melukai kita ini, orang yang membuat kita trauma ini bisa keluar dari dalam, Kungkungan bisa itu. terbebas dari kungkungan itu. 那弟兄姊妹们，我们不要再论断他们了， Kita tidak perlu lagi menghakimi mereka. 我们不需要再论断他们。 Kita tidak perlu menghakimi mereka. 约伯记的最后， Kisah Ayub yang terakhir, di akhir kisah Ayub, 上帝责备约伯的3个朋友。 Allah memperingati ketiga teman Ayub. 那弟兄姊妹们责备他什么呢？要他们去到约伯那里，为自己的过犯献祭。 Nah, ia meminta supaya mereka datang kepada Ayub membawa korban pengampunan dosa. 那弟兄姊妹们，并且让长期被他们冤枉、责备的约伯为他们祷告。 Bahkan membiarkan mereka merasa bersalah dan menegur Ayub supaya mendoakan mereka. 要约伯为他们祷告不容易哎， Ingin Ayub mendoakan mereka itu tidak mudah, saudara. 真的不容易。 Benar-benar tidak 你没有 mudah. 饶恕，你不能够为他祷 Jika 告。 Anda tidak bisa mengampuni, Anda tidak bisa berdoa 如 untuk 果 dia. 想到3个朋友曾经说过那些话的话，你祷告不下去了。 Jika kita berpikir teringat lagi tentang kata-kata ketiga teman Ayub itu, kita tidak mungkin lagi berdoa untuk dia. 若是我们想到那个得罪我的人对我讲的话、伤害我的话，我怎么能够为他祷告？ Jika kita mengingat lagi kata-kata kalimat yang diucapkan orang-orang yang melukai saya ini, bagaimana saya bisa berdoa untuk dia? 但是约伯的结尾呈现出约伯与上帝3个朋友，与约伯3个朋友与上帝的和好，实在很奇妙。 Namun di akhir kitab Ayub yang menunjukkan bahwa Ayub dengan Allah, Ayub dengan ketiga temannya dengan Allah ini kembali berdamai. Hal ini sungguh mengherankan. 非常奇妙， Sangat mengherankan. 上帝跟约伯跟3个朋友和好， Ayub dengan ketiga temannya ini berdamai. 上帝要为他，上帝说你为他们祷告。 Allah berkata, doakan teman-temanmu ini. 约伯因为跟神的关系和好， Karena hubungan Allah dengan Ayub sudah baik, 他有 berdamai. 能力， Dia punya kuasa, 他也愿意 dia 饶 punya 恕， kekuatan, dia bisa 他就 mengampuni. 为3个朋友祷告。 Sehingga dia berdoa untuk ketiga temannya. 就因为他祷告了以后，上帝就加倍的赐福给约伯。 Karena Ayub sudah mendoakan, Allah melipat gandakan berkatnya untuk 不 Ayub. 错，饶恕很困难， Memang benar bahwa mengampuni itu sangat 为 sulit. 什么呢？ Mengapa? 因为伤害是很真实的。 Karena luka itu memang satu fakta. 那弟兄姊妹们，我们能够选择饶恕，是因为我们信得过那位公义深渊的主。 Nah saudara, kita bisa memilih untuk mengampuni karena kita sudah mengalami Allah, pembenaran Allah, keadilan Allah. 并且我们想到主耶稣，他先给了我们饶恕的恩典。
Bahkan kita sebenarnya sudah mengalami bagaimana Allah memberikan anugerah 我们 pengampunan 才 itu 能够 kepada 把这 kita. 个恩典给那些伤害我们的人，却是同样需要恩典的人。 Baru kita bisa memberikan anugerah pengampunan itu kepada orang-orang sesama kita yang sebenarnya mereka justru memerlukan anugerah pengampunan itu. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 我们求主提醒我们， mohon kiranya Tuhan 当我们愿 memperingatkan 意饶 kita. 恕，却发现很困难的时候， Ketika kita bersedia mengampuni di saat yang begitu sulit, 可以向神祷告， kita bisa berdoa kepada 求神 Tuhan. 帮助我们。 Mohon kiranya Tuhan menolong 亲爱 kita. 的圣灵， Roh Kudus yang 求你向 terkasih, 我显现， mohon tunjukkanlah kepadaku 你怎么看伤害我的人？ bagaimana engkau memandang orang yang melukai aku. 弟兄姊妹们，许多时候， Saudara sekalian, seringkali 圣灵会把对人的怜悯的心肠放在我们的里面。 Roh Kudus akan memberikan kita hati yang penuh belas kasih. 那弟兄姊妹们，不单放在我们的里面，当我们可以看见那个人的在生命里面中的限制，以及他也是受过伤害的人， Nah, ketika kita bisa melihat bahwa orang tersebut juga memiliki keterbatasan, mungkin dia juga pernah dilukai, 我们会怎么样呢？我们就比较容易选择饶恕。 jika demikian kita melihatnya kita bisa lebih mudah memilih untuk 意 mengampuni. 思就是说， Artinya, 当我们看见这个人曾经伤害过我， ketika kita melihat orang yang pernah melukai kita, 但是他也曾经受过伤害， tapi dia juga sebenarnya mungkin pernah dilukai. 弟兄姊妹们， Saudara 我 sekalian, 们也曾经伤害过别人， kita juga mungkin pernah melukai 我 orang 们的 lain. 心会比较容易饶恕跟接受， Hati kita lebih mudah mengampuni dan 我们 menerima. 比较容易选择饶恕。 Kita bisa lebih mudah memilih 所以 untuk 我们要怎 mengampuni. 么样走出那个阴霾呢？ Karena itu bagaimana kita bisa berjalan走出 keluar 那个 dari 伤害的 bayang-bayang 阴霾呢？ trauma? Bagaimana kita bisa keluar dari bayang-bayang 除了我 luka 们要 ini? 立定心志， Hanya semata kita harus punya tekad. 另外一个我们一定要饶恕， Yang kedua, kita harus memaafkan. 不要把自己关在监牢里边。 Jangan biarkan kita memenjarakan diri sendiri. 但愿我们在新的一年里边， Mohon kiranya di tahun yang baru ini, 我们若是想起过去不愉快的事， jika kita mengingat hal yang tidak menyenangkan yang 把它 sudah 放下 berlalu, 吧， tinggalkan saja. 留在2020。 Ditinggalkan saja di tahun 我们重新 ke-2020. 上路的时候， Kita akan berjalan ke jalan yang baru. 愿神的爱充满我们。 Mohon kiranya kasih Tuhan Amin. memenuhi弟兄姊妹们， kita. Amin saudara 我 sekalian. 们一起祷告， Mari kita sama-sama 天父，我 berdoa. 们感谢你， Bapa di dalam surga kami mengucap 借着 syukur. 你的话语教导我们， Firman Tuhan mengajar kami 我们 kembali. 如何从这种的伤害的阴霾里面走出来， Bagaimana kami berjalan keluar dari bayang-bayang 帮助我 trauma 们 ini. 不单听了你的话， Tolonglah kami supaya kami tidak hanya 也 mendengar 让我们 firman 有力 Tuhan. 量来遵行你的话， Supaya kami juga punya kekuatan untuk melakukan 赐 firman 福给我 Tuhan. 们每一个人。 Berkati setiap dari kami. 我们如此祷告， Demikianlah doa kami. 奉耶稣基督的圣名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 上帝赐福给你们。 Tuhan berkati saudara 我们 sekalian. 下个礼拜四再见。 Kita akan bertemu lagi minggu depan. 我们用另外一首诗歌来结束我们今天的这个团契的聚会。我们用这首诗歌来向神说：凡事都有神的美意，生命的阴霾都会过去，因为神与我们同在，神赐平安，神赐喜乐。过去的伤害不再成为我们的这个里面的那个毒根，安葬我们的身心灵，让我们真的能够清理干净，我们一生都照神的美意来成就在我们的生活里边。我们用这首诗歌，以喜乐的心来面对我们的环境，以平安的心来应对我们的处境。还有呢，因为神有他的美意，所以我要赞美坚持到底，我要以盼望的心来面对我的奢望。我们用这首诗歌来敬拜我们的神，也向神立志，在新的一年，我要用这种的心情来过我的每一天的生活。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美，坚持到底。我以盼望的心
来面对我的失望。我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩，称谢到底。我们弟兄姊妹们，你一面唱这首诗歌，你一面去思想这个诗歌里面的诗词所带出来的信息，让我们真的能够以神给我们的平安的心境来面对我们生活里面的处境。来，我们一起来敬拜。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美，坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩，称谢到底。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美，坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩，称谢到底。因为凡事，因为凡事都有神的美意，我要感恩，称谢到底。再说一次，因为凡事都有神的美意，我要感恩，称谢到底。我们一起低头，我们祷告。天父，我们感谢你带领我们今天的团契，让我们可以在诗歌敬拜你的时候，我们经历神你的同在。当我们一同聆听您的话语的时候，我们也看见主你对我们的保证，对我们的肯定，也对我们的一个保障。我们感谢你。但愿主你帮助我们能够走过我们人生的阴霾，并且也告诉我们如何去走出来。求主与我们同在，赐福给我们每一个人，继续保守我们，让我们能够平安的过第一个、第二个礼拜，以后我们进入第3个礼拜4我们的团契的时间。赐福给我们每一个人，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。上帝赐福给你们。